Welcome to my channel Maths Made Easy. মই তোমালোকৰ জোনালী বৰা মেম আৰু মই আজি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিলৰ 2020 দহা 1 মাৰ্কছৰ কেইটামান কোৱেশ্চন আগৰ যেটো ভিডিও বনাইছিলো তাত মই 1 মাৰ্কছৰ তিনিটা কোৱেশ্চন সলভ কৰিছিলো সো এবাৰ মই সলভ কৰিবলৈ লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ ডি Find the derivative of x cube with respect to x square. Derivative of x cube উলিয়াব লাগে with respect to x square. তাৰ মানে আমি উলিয়াব লাগে d of x cube by d of x square. এটো উলিয়াব লাগে আমি কি বুলি জানো dy by dx ৰ মিনিং টু কি dy by dx mean কি dy by dx mean হল the derivative of y with respect to x তেতিয়া হলে derivative of x cube with respect to x square হ'ব এটো যে dx cube by d of x square এটো আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমি লওঁ যে let u is equal to x square and v is equal to x cube then du by dx কি হ'ব du by dx হ'ব twice x আৰু dv by dx হ'ব thrice x square dv by dx হ'ল thrice x square তেতিয়া হলে d এটা কৰিব লাগিব dv by du উলিয়াব লাগিব কাৰণ dx cube by dx square means dv by du উলিয়াব লাগিব এতিয়া dv by du কি হ'ব is equal to dv by dx by du by dx so dv by dx মানে হল thrice x square by twice x ইয়াৰ আনসার হবগে 3/2x এটো হল 2020 দহা 1 মার্কসৰ এটা কোৱেশ্চন 1d2 number e find the equation of tangent to the curve y is equal to fx at x naught y naught if dy by dx not exist at that point. Question to ki bicharise find the equation of tangent to the curve y is equal to fx. Eto amak bicharise. এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি কি বুলি জানো equation of tangent উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি সদায় কি উলিয়াবলগীয়া হয় slope of the tangent উলিয়াবলগীয়া হয় এটা slope of the tangent বুলি ক'লে at the point x naught y naught কি হ'ব আমি কি বুলি জানো যে যদিহে ফাংচনটো y is equal to fx হয় তেতিয়া হলে dy by dx এ কি বুজায় slope of the tangent বুজায় এতিয়া ইয়াত কি কৈছে যে find the equation of tangent to the curve y is equal to fx at x naught y naught if dy by dx does not exist at that point তেতিয়া হলে কি হ'ব যে dy by dx at the point x naught y naught is equal to undefined হ'ব question to hetu কোৱা হৈছে যে dy by dx does not exist at this point গতিকে dy by dx at the point x naught y naught is undefined তাৰ মানে কি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে dy by dx at the point x naught y naught is equal to 1/0 1/0 to undefined হয় so এনেকৈ লিখিব পৰা যাব এতিয়া equation of tangent to কি হয় equation of tangent at the point x naught y naught এটো পয়েন্টত to the curve y is equal to fx এটো হয়গে কি y minus y naught is equal to dy by dx into x minus x naught এ dy by dx আকো এটো হ'ব x naught y naught তাৰ মানে এটোৱে কি বুজায় মই আগতেও কৈছো
যে এইটোৱে কি বুজায় স্লোপ অফ দ্য টেনজেন্ট dy by dx at the point x naught y naught means slope of the tangent to the curve y is equal to fx at the point x naught y naught তেতিয়াহলে এইটো কি হ'ব y minus y naught is equal to dy by dx x naught y naught আছে আমাৰ ওচৰত 1/0 into x minus x naught তেতিয়াহলে এইটো কি হ'ব y minus y naught not equal to 0 so ইয়াত কি হ'ব x minus x naught is equal to 0 বা এইটো হ'বগে x is equal to x naught এইটোৱে হ'ল ইকুৱেশ্যন অফ দা টেনজেন্ট যেটো y minus y naught not equal to 0 0 হ'ব নোৱাৰে এটো 1/0 হৈ আছে নহয় গতিকে y minus y naught ইয়াত 0 হ'ব নোৱাৰে 0 হ'ব পাৰিব কি x minus x naught is equal to 0 হ'ব পাৰিব so x is equal to x naught হ'ল equation of the tangent to the curve y is equal to fx at x naught y naught question number 1f if sec inverse x is equal to cosec inverse y এই দুটা যদি সমান হয় and modulus of x is greater than equal to 1 and modulus of y is greater than equal to 1 then find the value of cos inverse 1 by x plus cos inverse 1 by y এইটোৰ আমি ভ্যালু লিয়াব লাগে আমাক দিয়া আছে sec inverse x is equal to cosec inverse y এটো আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম আমি কি বুলি জানো যে sec inverse x is equal to cos inverse 1 by x এটো আমি জানো যে sec inverse x সমান কি হয় সদায় cos inverse 1 by x হয় আৰু cosec inverse y এটো লিয়াইছো cosec inverse y is equal to কি হ'ব সদায় sin inverse 1 by y হ'ব ধৰি লওঁ let sin inverse 1 by y is equal to a2 sin inverse 1 by y is equal to a তেতিয়া হলে sin a সমান কিমান হ'ব sin a is equal to 1 by y এটা sin a মানে আমি জানো কি যে cos inverse sin a is equal to cos 90 degree minus a is equal to 1 by y sin theta আৰু cos theta ৰ মাজৰ ৰিলেচন cos 90 degree minus theta is equal to sin theta so sin a আছে cos 90 degree minus a is equal to 1 by y বা কি হ'ব আকৌ এনেদৰে যদি লিখো যে cos inverse 1 by y is equal to 90 degree minus a এটো হ'ব বা a সমান যেটো আমি sin inverse y লৈছিলো a সমান আমি কি পালোগে a সমান 90 degree minus cos inverse y এটা a মানে আকৌ আমি কি লৈছিলো sin inverse 1 by y a মানে so sin inverse 1 by y is equal to 90 degree minus cos inverse 1 by y therefore এটা sin inverse 1 by y মানে আকৌ আমাৰ ওচৰত কি আছে cosec inverse y তেতিয়াহলে এটো হ'বগে cosec inverse y is equal to 90 degree minus cos inverse 1 by y এটা cosec inverse y আৰু কি সমান sec inverse x সমান গতিকে cosec inverse y ৰ জায়গাত আমি লিখিছো sec inverse x is equal to 90 degree minus cos inverse 1 by y এতিয়া sec inverse x মানে আকৌ আমি কি লিখিছিলো cos inverse 1 by x so cos inverse 1 by x is equal to 90 degree minus cos inverse 1 by y আনসারটো আমি পালোগে তাৰ মানে কি হ'ব যে cos inverse 1 by x plus cos inverse 1 by y is equal to 90 degree বা আমি ইয়াক কি বুলি ক'ব পাৰো pi by 2 বুলি লিখিব পাৰো এইটোৱে হ'ল এই প্ৰবলেমটোৰ সলিউশন এতিয়া জি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈছো ৰাইট দ্য ডাইৰেকচন কোসাইন্স অফ দ্য ভেক্টৰ j cap write the direction cosines of the vector j cap এটা ডাইৰেকচন কোসাইন উলিয়াবলৈ যাওঁতে আমি সদায় কি জানিব লাগে ডাইৰেকচন এংগল জানিব লাগে মই ৰাফলি আকৌ ডাইৰেকচন এংগুলৰ কথা কৈ লৈছো এই কেইডাল হ'ল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিস x এক্সিস y এক্সিস আৰু z এক্সিস ধৰি লৈছো এটো এটা ভেক্টৰ op
যি কি কৰে x এক্সিছৰ লগত আলফা এংগুল কৰে, y এক্সিছৰ লগত বিটা এংগুল কৰে আৰু z এক্সিছৰ লগত গামা এংগুল কৰে। তেতিয়া হলে এই আলফা বিটা গামাক কোৱা হয় ডাইৰেকশন এংগল আৰু cos আলফা cos বিটা cos গামাক কোৱা হ'ব ডাইৰেকশন কোসাইন অফ দা ভেক্টৰ OP। cos এংগল লৈছো, সো কোসাইন হ'ব ডাইৰেকশন কোসাইন অফ দা ভেক্টৰ OP। এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে ডাইৰেকশন কোসাইন অফ দা ভেক্টৰ j cap, দা ইউনিট ভেক্টৰ j cap। এটা j cap কোনটো ডাইৰেকশনত থাকে? ইউনিট ভেক্টৰ বুলি ক'লে j cap থাকে সদায় y এক্সিছৰ ডাইৰেকশনত থকা ইউনিট ভেক্টৰটো হ'ল j cap। এটো x এক্সিছ ইয়াৰ ডাইৰেকশনত থকা ইউনিট ভেক্টৰটো হ'ল I cap, ইয়াৰ ডাইৰেকশনত থকা ইউনিট ভেক্টৰটো হ'ল j cap, ইয়াৰ ডাইৰেকশনত থকা ইউনিট ভেক্টৰটো হ'ল k cap। তেতিয়া হলে এই j cap এ x এক্সিছ y এক্সিছ আৰু z এক্সিছৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী এংগুল কৰি আছে সেইটো গম পালেহে আমি ডাইৰেকশন কোসাইনটো ক'ব পাৰিম। এতিয়া আমি জানো যে এই যিকিডাল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছ হয় 3 ডাইমেনশনাল কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি, গতিকে x এক্সিছ ডাল যদিও এনেদৰে আঁকিছো x এক্সিছ কি হৈ আছে y এক্সিছ আৰু z এক্সিছৰ লগত পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ থাকে। তাৰ মানে x এক্সিছ আৰু y এক্সিছৰ মাজৰ যিটো এংগুল সেইটো 90 ডিগ্ৰী হয়, y এক্সিছ আৰু z এক্সিছৰ মাজৰ এংগুলো 90 ডিগ্ৰী আৰু z এক্সিছ আৰু x এক্সিছৰ মাজৰ এংগুলো কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব। তাৰ মানে এই যেটো j cap ইউনিট ভেক্টৰ j cap ই কি কৰিছে y এক্সিছৰ লগত 0 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে, x এক্সিছৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে আৰু z এক্সিছৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে। তাৰ মানে ডাইৰেকশন এংগল of the unit vector j cap a r কি হয় প্ৰথমতে x এক্সিছৰটো লিখে, x এক্সিছৰ লগত কৰিছে 90 ডিগ্ৰী, y এক্সিছৰ লগত কৰিছে 0 ডিগ্ৰী আৰু z এক্সিছৰ লগত কৰিছে 90 ডিগ্ৰী। therefore ডাইৰেকশন কোসাইনস আর কি হ'ব dc বুলি ক'লে ডাইৰেকশন কোসাইনস আর কি হ'ব cos 90 ডিগ্ৰী, cos 0 ডিগ্ৰী আৰু cos 90 ডিগ্ৰী। তাৰ মানে cos 90 এর ভ্যালু কিমান 0, cos 0 1, cos 90 0। so direction cosine of the unit vector j cap is 0 1 0। ঠিক তেনেদৰে এটো প্ৰবলেমৰ পৰা আমি বাকি কেইটাও ক'ব পাৰিম যে direction cosines of I cap is 1 0 0 কাৰণ I cap এ x axisৰ লগত 0 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে, y axis আৰু z axisৰ লগত 90 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে k capৰ ডাইৰেকশন কোসাইন হ'ব 0 0 1 কাৰণ k cap এ মাত্ৰ z axisৰ লগত 0 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে, বাকি দুটাৰ লগত কি কৰিছে 90 ডিগ্ৰী এংগুল কৰিছে। সেই এতিয়া কোৱেশ্চনটো লৈছো write the order of the differential equation representing the family of curves given by y is equal to a sin x plus b where a and b are arbitrary constant। এটা ইকুৱেশনটো আমাক দিছে y is equal to a sin x plus b। এতিয়া আমাক ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশনটো উলিয়াবলৈ দিয়া নাই, যদি ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়াহলে আমি জানো যে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগে আৰু কেবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব হেতু ডিপেন্ড কৰে এক আৰবিটাৰি কনস্ট্যান্ট কেটা আছে আৰু হেতু ওপৰতে অৰ্ডাৰটো জড়িত হৈ আছে। কাৰণ যেতিয়া আমি দুবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম তেতিয়া আমি পামগে d2y/dx²। তাৰ মানে অৰ্ডাৰ অফ দা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন ইজ 2। যদি এটা আৰবিটাৰি কনস্ট্যান্ট থাকে তেতিয়াহলে আমি এবাৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম আৰু তেতিয়া আমি পাম dy/dx। তাৰ মানে অৰ্ডাৰ অফ দা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন ইজ 1 when arbitrary constant is 1। আৰু যেতিয়া নাম্বাৰ অফ আৰবিটাৰি কনস্ট্যান্ট ইজ 2 তেতিয়াহলে অৰ্ডাৰ অফ দা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন ইজ অলসো 2। ইয়াত যেহেতু দিত হৈ আছে যে আৰবিটাৰি কনস্ট্যান্ট দুটা a and b তেতিয়াহলে order of the differential equation কি হ'ব 2 হ'ব। so answer to হল ইয়াৰ answer to হ'ব order of the differential equation is 2। আজিলৈ এইকেইটাই ডিসকাস কৰিলো। যদি মোৰ ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক কৰিবা, কিবা ডাউট থাকিলে মোলে মেসেজ কৰিবা, মই যিমান পাৰো হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু থ্যাংক ইউ, হ্যাভ এ নাইস ডে।